नमस्कार गप अमृत चैनल रे आपण मानकु स्वागत। बंधुगण, भगवान विष्णुंकर दुईटी अवतार हेउचंती भगवान श्रीराम एवं श्रीकृष्ण। तेबे दुई जनक मध्यरु किए अधिक शक्तिशाली? आजी एही वीडियो रे विभिन्न उदाहरण एवं उपाख्यान सहित आपण मानकु मु एही विषय रे कहिबी। किए शक्ति प्रदर्शन पई अधिक सुजोग पाइथिले बा किए आवश्यक अनुसारे निजर शक्ति प्रदर्शन करथिले, एसबु विषय एही वीडियो रे आमे माने जानिबा। तेबे देरी न करी आसंतु देखिबा। भगवान विष्णु स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म। तांकु अनेक कलार अधिकारी बोली जणा जाए। तेबे जदि भगवान विष्णु 18टी कलार अधिकारी, तेबे तांकर अंशावतार भगवान श्रीराम 12टी कला एवं भगवान श्रीकृष्ण 16टी कलार अधिकारी थिले। तेणु उभय भगवानकर अंशावतार रूपे निज निजर शक्ति सामर्थ्य नहीं जन्मग्रहण करथिले, किंतु जेहेतु सेमाने ईश्वरंकर अंशावतार, तेणु निजर परमात्मिक शक्ति द्वारा से कौनसी मुहूर्तरे मध्य परमेश्वरंक सहित समान रूप समान शक्ति धारण करिपारुथिले। तांकर एही क्षमता थिला। कुहा जाए जे भगवान श्रीराम सबुबेले मर्त्यमंडल रे माया को निज अधीन रे रखी एवं निजे माया अधीन रे रही कार्य करुथिले। किंतु भगवान श्रीकृष्ण सर्वदा माया को निज अधीन रे रखी कार्य करुथिले। भगवान श्रीरामंकर जन्म सूर्यवंश रे एवं भगवान श्रीकृष्णंकर जन्म चंद्रवंश रे हेतिला। भगवान श्रीकृष्ण बंदी ग्रह रे जन्म होइतिले। तांकर मामू कंस वसुदेव एवं देवकी को बंदीशाला रे रखिथिला। तेणु से बंदी ग्रहरु वसुदेवଙ୍କ द्वारा स्थानांतरित होइथिले माँ जशोदाଙ୍କ पाखकु। तांकर पिला बेଳ अत्यंत चमत्कारिक घटना रे परिपूर्ण। विभिन्न प्रकार राक्षस मानक बध करिबा, पूतना तृणावर्त बकासुर इत्यादि को बध करिबा एवं अनेक प्रकार चमत्कार देखाइबा, निजर मुख मध्यरे विश्वरूप प्रदर्शन करिबा, ए सबु थिला भगवान श्रीकृष्णंकर बाल्यलीला। किंतु भगवान श्रीरामंकर बाल्यकाल रे भगवान श्रीकृष्णंक अपेक्षा कम चमत्कार एवं निजर सीमा मध्यरे से रहिथिले। तेणु भगवान श्रीकृष्ण को लीला पुरुष मध्य कहा जाए, जोगेश्वर मध्य कहा जाए एवं श्री पुरुषोत्तम मध्य कहा जाए। मात्र भगवान श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाए, कारण से सबुबले निजर मर्यादा निजर धर्म भितर रही प्रत्येक कार्य करुथिले। भगवान श्रीराम आजीवन एक पत्नी व्रत पालन करथिले। अन्य कौनसी नारी संस्पर्श रे आसुनथिले, निजर मर्यादा रे रहुथिले। किंतु भगवान श्रीकृष्ण तांकर एही अवतार रे अनेक गोपींकर संस्पर्श रे आसी सेमानंकर आत्मा को उद्धार कार्य रे निजको नियोजित करथिले। एतद् व्यतीत से 108 जन राणी सहित विवाह करथिले। तांक मध्यरे अष्टपाटवंशी एवं तांक मध्यरे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती इत्यादि राणी मान थिले। भगवान श्रीकृष्ण भगवान श्रीरामंकर दुई जन जाकंकर जीवनर उद्देश्य अलगा थिला। भगवान श्रीरामंकर जीवनर उद्देश्य रावण को मारिबा सहित रामराज्य प्रतिष्ठा करिबा सहित निजर जीवनर आदर्श द्वारा किभली साधारण मानव जीवन को प्रभावित करिहेब
ଏହା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା, ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପୁନଃସ୍ଥାପନା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଧନୁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଧନୁର ନାମ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ଥିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁର୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଧନୁ, ଗଦା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଭଲ ବଂଶୀବାଦକ ଥିଲେ। ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଂଶୀବାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହାୟତାରେ ରାବଣକୁ ନିହତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହନୁମାନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ସହାୟତାରେ, ଯେହେତୁ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ପତାକାରେ ରହି ପରୋକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ସହାୟତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣକୁ ନିହତ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ, ତାଡ଼କା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀଙ୍କୁ ନିହତ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କର ମାମୁଁ କଂସକୁ ମାରିବା ପରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମର ବିଜୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଇବାରେ ପ୍ରେରିତ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଅଂଶ ଅବତାର। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ମହର୍ଷି ନାରାୟଣଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅବତାର। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଜନ୍ମରେ, ନିଜ ନିଜର ଯୁଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍କୁଶ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ଧାର୍ମିକ ଉପାୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ସେହିଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରଜକ ରଜକୀଙ୍କର କଥାରେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାପ ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କର ବିନାଶକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜର ପଛେ ଅପମାନ ହେଇଯାଉ, ସମଗ୍ର ସଂସାର ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଛଲିଆ, ରଣଛୋଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ବି ଉଠାଇଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଛାତି ପିଟି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ହିଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ମୋଠାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ, ମୋଠାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ବିଲୟ, ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି, ଯିଏ ମାରୁଛି ମୁଁ ସିଏ, ଯିଏ ମରୁଛି ମୁଁ ବି ସିଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
ଭକ୍ତି ବଳରେ ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧି ନେଇ ପାରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ଷମାର ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ଜାଗାରେ ନ୍ୟାୟର ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ମତରେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସିଏ ଯିଏ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଯାଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତାହା ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତଥା ଅଭିଶାପରେ ତଥା ଦଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବତାର ଅଲଗା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଜଣେ ଭକ୍ତର ଧୃଷ୍ଟତା, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଅବତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଗପ ଅମୃତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗପ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।